ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗगन बेदी। टिक्करी बॉर्डर के उत्ते मौजूद हाँ। किसानी अंदोलन नूं लगातार कवर कर रहे हैं ते वक्खो-वक्ख तरह दी तस्वीरां देखण नूं आ रही ने। कुछ तस्वीरां ऐसियां ने जो बेहद ज्यादा भावुक भी करदियां ने, किसानां दे जज्बे नूं सलाम करनी भी बनती है। मेरे पिछे देखो शमशान घाट है और जो इत्थे हुंदा है, जो इत्थे दा सिस्टम है, चिता बल रही है। जिंदगी का जो अंत हो जाता है तो यह आखिरी स्टेशन मन्निया जाता है इंसान का। और किसान अंदोलन ये भी एक होंद की लड़ाई है। किसानों के वालों यही गल कही जा रही है कि साडी होंद की लड़ाई है। जिथे होंद की गल आ जाए उत्थे जिंदगी उत्थे ही जिहड़ी है उत्थों ही गल शुरू हो जाती है। तुसीं मेरे पिछे देखा ये शमशान घाट है, तो हुण इधर देखो शमशान घाट दे विच किसानों के वालों डेरे लगाए गए ने। ये पंजाबी सिरड़ी ऐसी कौम है कि बिल्कुल जिंदाबाद रहिंदी है जिहो जे भी हालात होण। यही चीज दर्शा रही है कि किसानों ने इत्थे डेरे लाए ने। अमूमन तौर पर आथण नूं शाम वेले इन्हां थावां तो बंदा थोड़ा गुरेज करदा है। लंघण तो भी लोकां दे विच कई तरह दी भांतियां हुंदियां ने, पर किसानां दा बहुत वड्डा हजूम है। हुण भी जे मेरे पिछे तुसीं देखो तां तुसीं देख सकदे हो कि हुण भी एक डैड बॉडी आई है। ये मेरे पिछे तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो। ये एक डैड बॉडी इत्थे लिआंदी गई है। ये एक जिहड़ा इत्थे दा वतारा सिस्टम है वो चलदा पिया। पर गल असीं खेती कानूनां दी कर रहे हां, अंदोलन दी गल कर रहे हां। और मेरे पिछे किसान वीर ने, बुजुर्ग ने, मेरे भरा ने, और इन्हां दी जिहड़ा ये जज्बा है ये बहुत जिंदाबाद है। तो मैनूं लगदा जिंदाबाद रहना चाहिए। बाई जी गलबात भी करांगे। आओ तुहानूं पहलां अंदर दिखा दईए। आ जाओ बुजुर्गो, आ जाओ नाल आ जाओ। आ तुसीं देख रहे हो ये भी शमशान घाट का पार्ट है। सिस्टम बदले तो ये गैस भट्ठी है। अजकल गैस भट्ठियां लगदियां ने शमशान घाटां दे विच, ते ये गैस भट्ठी है। इत्थे भी संस्कार किया जाता है। तुसीं देख सकते हो कि किस तरह किसान वीर, किसान भरा, मातावां भैणां भी ने इत्थे। और इत्थे इन्हां दे वल्लों ये डेरे लगाए गए ने किसानां दे वल्लों। तिन्ने खेती कानूनां दे खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही है, तो इत्थे किसान डटे हुए ने। ये गैस भट्ठी है, ये गैस भट्ठी है मेरे पिछे। इत्थे भी संस्कार किया जाता है। ये तुहाडे सामने जो तस्वीरां दिखा रहे हैं डेली पोस्ट पंजाबी दे उत्ते, बिल्कुल। और इत्थे गलबात भी करांगे। साडे नाल बुजुर्ग ने, बुजुर्गां दे नाल भी गलबात करांगे। बिल्कुल ये तस्वीरां देखते हैं। थोड़ी तुहानूं आवाज की दिक्कत ना आवे, गूंज रही है थोड़ी जी। इत्थे गल करांगे, बाकी तुहानूं बाहर दिखावांगे। बुजुर्गो किन्ने दिन हो गए तुसीं इत्थे डेरे लाए ने? ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ 150 ਦੇ ਤੇ 200 ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਤੰਬੂ? ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੱਠੀ ਕੋਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। अच्छा बुजुर्गो, किसान अंदोलन चल रहा ते गल जो आ जाए अपनी होंद दी तां ये चीज़ां बहुत छोटियां हो जांदियां ने उन्हां दे अगे। और तुसीं एक मैसेज भी दे रहे हो कि जिहड़ियां तरह दीयां जिहड़ियां भांतियां फैलियां वो भी कोई चीज़ां नहीं हैगियां। ये डर डर वाली इत्थे कोई गल नहीं जी। डर तां हुण काले कानून ही ज़्यादा वड्डा बनिया होया। असली डर तां उही है। जिन्ना चिर वो भय नहीं खत्म होंदा ये डर कुछ नहीं करदे। सारिआं नालों वड्डा खतरनाक डर काले कानून ही है। बिल्कुल होंद दी लड़ाई हो रही है। ये पूरी आर पार की लड़ाई है जी। ये ऐदा नहीं निबड़ेगी जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं होंदी। इत्थे तां हुण साडी तां यही होंदा, जां मर के जावांगे जां काले कानून रद्द करावांगे। तुसीं जज्बा देख रहे हो। बुजुर्ग ने साडे नाल, होर भरा ने, उन्हां नाल भी गलबात करदे आ। बाई जी किहड़ा पिंड है वीरे अपना? मंडी कलां पिंड है जी साडा, जिला बठिंडा जी। हाँ जी ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਬਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜੇ? ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਬੰਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸਪੀਚ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਲੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੋਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਮਦੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ, 6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਲਗਭਗ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋਏ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪੈਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਭਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਈਡ ਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ? ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਨੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ। ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਡਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਈ ਗਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰੇ ਝੰਡੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਿਤਾ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ